오늘 제목은 하나님의 경륜입니다. Today's sermon title is God's Purpose. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백하니까 세 가지 축복을 줬어요. Peter made this confession, Jesus, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. And God gave to him three answers. 너는 반석이다. He says, you are a rock. 네 반석 위에 내 교회를 세우겠다. And upon this rock I will build my church. 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이라. The gates of Hades will not overcome it. 내가 네게 천국 열쇠를 주노라. I give to you the keys to the kingdom of heaven. 내가 가면 보혜사 성령을 너희에게 보내겠다. He says, do not let your hearts be troubled, because after I leave, I will send to you the Counselor, the Holy Spirit. 40일 동안 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. For 40 days, he explains about the things pertaining to the kingdom of God. 기다리라. And he says, wait. 약속하신 것을 기다리라. Wait for the promise my Father has given to you. God. 이게 여러분이 받을 축복이에요. This is the blessing you must receive. 보좌의 능력과 그 일을 말씀하시니라. He spoke about the power of the throne and the works pertaining to the throne. 이걸 놓고 세 가지 뜰 금토일에 우리는 생을 걸어야 됩니다. And for this, we must stake our very lives to prepare the three courtyards as well as the 3-day weekend aid. 저 2, 3, 7, 5춘종 살리도록 땅 끝까지 그 말이요. 능력 주겠다. He says he will give to us the power to go to the ends of the earth. In other words, the power to save the 237 nations and the 5,000 tribes. 그 망대를 만들어라는 겁니다. Now you must make this partisan. 능히 이길 수 있는 성삼위 하나님께서 역사하시는 그 길로 가라. But we must take the path upon which the triune God is at work, the pathway by which we can more than overcome this. 갈보리 산에서 모든 것을 해결했다. And on Mount Calvary, he solved it all. 그걸 이정표로 삼으라는 겁니다. You must now take this as your guidepost. This. 첫째입니다. First, 하나님은 복음화에 절대 계획을 가지고 계십니다. we see that God has an absolute plan for evangelization. 다른 거 필요 없고요. 세계 복음화 이루는 게 하나님의 목표요. 그 속에 우리 교회가 있다. Nothing else is needed. God's objective, his goal is to do world evangelization in our church, standing in the midst of that. 오직 복음. Only gospel. 여러분 이게 진짜 믿어질 때 흑암은 무너지는 겁니다. From the moment you 믿으시기 truly believe 바랍니다. this, all the forces of darkness begin to crumble down. So you need to believe this. 두 번째입니다. We don't have a lot of time. So number two, 하나님께서 이방 살리는 것이 절대 계획이라. God's absolute plan is to save the Gentile nations. 그러므로 너희에게 구하노니 He says, and that's why I request of you. 여러 환난에 낙심하지 마라. He says, I ask you therefore not to be discouraged because of my suffering. 위기 때마다 In every time of crisis, 위기 오니까 광야 백성들이 99.9%가 요동하는 거예요. when crises befell them, 99.9% of all the people began to shake in their faith. 이때 나타난 인물이 여호수아 칼렙입니다. And the people who rose up at this time were Joshua and Caleb. 기도의 사람 모세는 여호수아 칼렙의 말을 들은 겁니다. Just two people rose up to speak opposite words, and we see Moses, the man of prayer, stood on the side of those. 마지막 걸 기억해야 됩니다. But there's a last and final point you must remember. 하나님은 재앙 막는데 절대 계획을 가지고 계십니다. God has an absolute plan to block disasters. 가나안 땅 들어가는 것이 하나님의 뜻입니다. It was God's will for them to enter into Canaan land. 끝을 아는 자는 광야에서 어떤 일이 나도 괜찮습니다. And those who know the end, it doesn't matter 그렇죠. what happens in the wilderness. 이걸 바울이 하는 겁니다. 로마 복음화, 세계 복음화는 하나님의 끝이기 때문에 이 언약을 붙잡으라. And that's what Paul knew. He said, because Paul understood that God's intention and his plan is world evangelization, he's saying, now hold fast to this covenant. 하나님의 망대를 준비하게 하옵소서. Remnants, by the time you go out into the world, it's already too late. You must prepare the partisan of God. 하나님의 나라 일이 나에게 우리 집에 일어나도록. So that the works pertaining to God's kingdom can take place upon you, upon your family. 하나님이 주신 보좌의 망대로 300% 망대를 준비하게 Church 하옵소서. officers, perhaps a little bit too late, but you can start even now. Now with the partisan of God, you must make the 300% preparation. 금주의 기도입니다. And that's the prayer for this week. 로마를 향하는 길이 뭐냐? 세계복음화에
하나님의 절대 경륜, 그것을 이루는 언약의 여정이 로마로 향하는 길입니다. 오늘 청년의 헌신 예배니까 우리 청년들이 주역되는 은혜를 누리게 되시길 바랍니다. 저 갈급한 답 없이 방황하는 많은 청년들을 살릴 수 있는 시작이 오늘 헌신 예배를 통해 시작될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 지금은 하나님의 참 응답을 누릴 시간표이기 때문에 저와 여러분 인생을 놓고 우리의 모든 삶, 저와 여러분의 현장에서 모든 업, 우리의 모든 발걸음 속에 하나님의 능력이 시작될 수 있기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 건축과 영적 건축의 응답을 누려야 될 영적 건축의 주역, 성경 본문은 영원한 언약 사도행전 1장 1절 3절 8절입니다. 건축과 영적 건축은 하나님의 시대적인 명령이다. 모여서 잘못된 각인뿌리 체질 바꿔라. 하나님의 것으로 한 분도 빠짐없이 일어나서 내가 있는 현장 살려야 돼요. 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 있게 하는 것이다. 그 답을 가지고 전달할 수 있는 저와 여러분이 되어질 때 그 문제를 치유할 수가 있어요. 237입니다. 5천 종족입니다. 다민족이 아니고 한민족입니다. 만민을 위하여 기치를 들고 대로를 수축해라. 그 핵심적인 일이 건축입니다. 우리 힘과 우리 능력으로 안 되니까 기도원과 300용사, 하나님께 쓰임받는 소수가 필요해요. 자원하는 마음으로, 감사한 마음으로 드리는 거예요. 7가지 기도 제목, 하나님께서 오랫동안 기도하게 하신 내용들 그대로 성취하실 줄로 확신합니다. 이 하나님의 기적은 성도가 하나 될 때만 일어납니다. 원네스. 모든 걸 다 응답 주시는데 재정을 응답 안 주실 리가 없습니다. 각자에게 하나님은 우리 인생을 놓고 하나님의 능력을 체험하도록 만들 겁니다. 이 일을 위하여 쓰임 받는 것은 엄청난 축복입니다. 모든 걸 준비하셨지만 앞서서 인도받는 사람이 중요해요. 전 세계 현장은 성경적인 전도 운동이 없어져 버렸어요. 그리고 재앙이 올 수밖에 없죠. 하나님의 시선을 보니 전도할 때가 너무 많다는 게 맞잖아요. 모든 계층을 살릴 수 있는 하나님의 시작. 울산에도 시작돼야 돼요. 본격적으로. 전도가 안 된다, 인생이. 그럼 아무것도 안 되고 있는 거예요. 전도 운동이 일어나지 않는다. 교회에 아무 일도 못하고 있는 거예요. 성삼위 하나님이 저와 여러분을 통해서 세계복음을 어떻게 이루어 주시느냐, 그 시작. 언제부터 시작되집니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 답이 날 때부터 시작돼요. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세울 것이다. 전도는 하는 게 아니고 되는 것이다. 누구한테 붙이겠어요? 이 답이 난 사람에게 그거 체험돼야 됩니다. 시간표 따라 성경적인 20가지 전도 전략. 훈련받을 때마다 깨달으실 때마다 응답이 오는 거예요. 이제는 이 준비가 되었으니까 본격적으로 벌어져 있는 불신 현장을 파고들어라. 일어나서 빛을 발해라. 성경적인 전도 캠프. 거기에 아주 핵심적이고 키가 되어지는 것, 지금 와서 봤더니 그게 사모늘이라. 하나님의 은혜로 우리 교회가 기도 수첩을 본격적으로 하기 시작했어요. 이제 이 배경을 가지고 전 세계 제자가 일어나서 모든 현장을 다 살려내라. 전도자의 삶. 이것을 전 로마까지. 세계복음화는 영적 싸움의 현장입니다. 사단이 가만히 있지를 않아요. 복음을 전하는 자에게 핍박을 오게 되어 있습니다. 세상 나라가 싫어하게 되어 있어요. 그러나 하나님의 절대 계획, 이거는 누구도 막을 수가 없어요. 죄송하지만 이 예정은 그대로 이루어져 갔습니다. 하나님의 사람들 통해서
저와 여러분이 어떤 그릇으로 부름받았는지 하나님 앞에 찾으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 인생 캠프의 응답 속으로 들어가라. 하나님, 저는 뭘 하면 되겠습니까? 기도 제목을 확정해라. 참응답의 시작, 하나님이 준비한 문을 찾는 거예요. 건축과 영적 건축의 주역이 되라. 결단해 보세요. 여러분이 생각지 못했던 일들이 여러분의 현장에, 여러분의 업의 현장에 시작될 겁니다. 그 증거 가지고 세계를 섬겨야 될 거 아닙니까? 로마를 향하는 길에 세계복음화의 언약의 여정에 주역 되시는 우리 청년부 또 저와 여러분 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 네, 선교를 시작한 교회에 하나님은 모든 축복을 몰아갔습니다. 开始宣教的教会，神向他带去了一切祝福。 성령께서 완전히 역사하셔서 길과 사람과 모든 일을 지시하게 됩니다. 圣灵做了完全的工作，而且指示了人、事还有所有的路。 큰 전환점이 옵니다. 마게도냐로 가라. 遇到了很大的转折点，要往马其顿去。 바울아 두려워 말라. 保罗不要害怕， 가이사 앞에 서야 하리라. 必定站在凯撒面前。 그래서 선교는 가장 중요한 세계 교회를 살리는 것이다. 所以宣教是最为重要的，是救活世界的教会。 가장 먼저 할 것이 뭡니까? 最先要做的是什么？ 우리 교회를 비롯해 전 세계 교회 복음합니다. 包括我们教会在内，是全世界教会的福音化。 교회 복음화를 하는 것이 근원이 회복되는 것이다. 成就教会福音化，那么根源就会得到恢复。 하나님의 가장 큰 소원은 교회 복음화다. 神最大的心愿是教会福音化。 교회가 지금 중량을 회복 못하고 있으니까 빨리 모든 겸손으로 온유로 오래 참음을 해라. 因为教会没有恢复重要的，所以凡事要谦卑、温柔和忍耐去做。 여러분 우리 교회가 기도하면서 원리스 되지면요 못할 것이 없습니다. 如果我们教会借着祷告能够合而为一的话，没有什么做不到的。 성령 안에서 하나 되는 것입니다. 那 oneness 不是指团结，但是在圣灵里指合。 예배 잘 드리고 말씀만 잘 붙잡고 기도하면 하나님은 여러분을 세계 복음화하도록 인도하시게 돼 있습니다. 好好献礼拜，而且照着话语祷告的话，神自然会带领你们能够成为 이것부터 世界 먼저 变化。 얘기하는 겁니다. 应该先说这个， 이유를 세 가지 얘기했어요. 而且说明了3个原因。 교회는 여러 직분자를 세웠는데 이유가 12절에 나오잖아요. 那教会立了很多的职分， 성도를 온전하게 하며 为了装备圣徒， 봉사의 일을 하게 하며 做侍奉的工作， 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 建立基督的身体。基督的 그리스도의 身 몸이 体， 뭡니까? 基督的身体是哪里呢？ 교회입니다. 是教会。 237 살리기 위해서 급하면 이게 살리기 위해서 지금 为了救活237，这个非常紧急。 개인 복음화. 还有个人福音化， 응답이 다 와 있지만은 내게 회복되되 개인 복음화 돼야 돼. 虽然应允已经都到来了，但是应该在我身上得到恢 네, 复，应该个 그게 人福音化。 10절입니다. 这就是第10节。 화목하게 날죠. 第10节说要내리셨던 그가 모든 하늘 위로 올리신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다. 那降下的就是高升远超诸天之上的，为要 여기에 充满万有。 충만이라는 단어가 나와요. 这里出现“充满”这个单词。 이 땅에서는 얻을 수 없는 거 많습니다만 이 충만이란 나와 하나님과의 관계 这地上有很多东西是得不着的，但是这个充满是指我和神的关系。 이거 회복하는 게 개인 복음화입니다. 恢复这个就是个人福音化， 하늘과 땅의 모든 근세를 주셨다. 내가 너와 함께함이니라. 而且我把天上地下所有的权柄都赐给你了，我与你同在。说的应允 진짜 선교할 여러분에게 하나님은 빛의 경제를 주실 要做 겁니다. 真正宣教的， 여러분이 꼭 찾아야 됩니다. 렘넌트 경제 따로 있는 你们 것이다. 必须要找出来，是有另外的人们的经济， 이 축복을 회복하는 要恢复这些祝福， 새가족들에게 올바른 복음 능력 누리도록 가르쳐라. 而且教导新信徒要享受正确的福音。 세 가지 뜰 쌍거 만드는 유연지. 겁니다. 여기다가 여러분의 기념비가 되도록 축복하십시오. 在这里，为了使大家成为纪念碑，必定会赐福于大家。 금토일 시대를 열어서 여러분이 완전히 치유해 줘야 됩니다. 要打开周末3休的时代，你们要做完全的治愈， 그래야 서밋 됩니다. 这样才能够成为生命。 237이 늘 기도해야 될 내용입니다. 这是237常常应该祷告的内容。 그리고 여러분이
묵상 운동의 주역이 돼. 而且大家应该成为默想运动的主角， 반드시 이렇게 시작했어요. 这是必须要建立起来的。 300% 응답받는 것이 성령 충만이다. 蒙受 저는 그렇게 봅니다. 300%的应允，这就是圣灵充满。我是这样认为， 바울은 그렇게 했어요. 保罗是这样做的。 랩런트들 현장 가거든 300%. 人们去现场也应该做300%。 비밀의 망대 누리다가 완벽한 성령의 노릇. 要享受秘密的望楼，然后蒙受完全的圣灵带领。既然不 그리스도를 同了 보내겠다. 노래가 아니요 믿음입니다. 要为你们差派基督，都不 네 是努力， 원죄를 是信心。 해결하겠다. 노래가 아닙니다. 要解 믿음입니다. 决你的原罪，这不是努力，是信 그걸 心。 전달하는 거예요. 正是 그게 要传达这 복음이에요. 个，这是福音。 흑암문세 이긴다. 우리의 노래가 아닙니다. 오직 믿음으로 이기는 겁니다. 能胜过黑暗的势力，这不是靠我们的努力，而是唯独靠着信心才能够胜过。 그래서 여러분은 언약 믿는 만큼 역사나. 所以你们相信圣灵有多少，神的做工就会兴起多 그래서 少。 이 한 주간 동안에 所以这周 모든 것을 기회로 만들어라. 把一切要打造成机遇。 올해는 기도하시고 5천 종족의 중요한 렘넌트를 초청하겠다. 지금부터 기도하세요. 今年大家应该祷告，我要邀请5000种族的重要的人们的，现在起要 하나님이 祷告， 가장 기뻐하시는 거예요. 是神最喜悦的。 지금도 하늘의 군대를 보내서 헤로당을 꺾은 것처럼 역사하실 겁니다. 现在也是差派主的使者取走了希律王的性命一样，神肯定会做工的。 꼭 이 빛의 경제, 선교 경제, 렘넌트 경제 회복하셔야 됩니다. 也必须要恢复这光的经济、宣教的经济，还有 remnant 的经济。 우리는 힘 얻어서 세계 살려야 我们 돼요. 应该得力量救活世界， 응답 오는지 안 오는지 그걸 보고 믿음이라고 합니다. 要拭目以待，看到不到来应 영적인 允。 건 네 믿음대로 될지어다. 属灵的是并 딱 照着你的 하나 信 갖고 心成就 와서요 ，要只有一个。 나는 우리 집안의 영적 문제를 바꾸겠다. 我要改变我家门的属灵问题， 교회를 참된 교회를 회복해서 세계 선교하겠다. 要恢复真正的教会，做世界的宣 굳게 教 잡으셔. ，要牢牢持定。 예, 병든 자들도 용기 가지세요. 生病的人应该带有勇 하나님이 气。 부르시면 간다. 그렇지 않으면 살려주시면 나는 정인으로 뛰겠다. 神招我的话，我就走了；但是如果拯救我的话，我要做证人奔。 여러분 주위에 이번 주간에 하나님의 나라 임하는 역사 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿在你的身边。 하나님의 경륜, 세계 살릴 남은 자로 하나님의 주권, 하나님의 예정, 하나님의 섭리, 하나님의 작정, 하나님의 경륜인 하나님의 목표와 목적, 의도 속에 들어가게 하심을 감사드립니다. 하나님이 원하시는 복음화의 절대 계획이 나의 시작이 되게 하옵소서. 하나님께서 원하시는 이방인을 살리는 절대 계획 속에 내 인생, 내 산업, 우리 교회가 있게 하옵소서. 하나님의 절대 계획인 미래 재앙 막는 세계복음화의 끝을 보게 하옵소서. 이 언약 붙잡고 기초에서부터 하나님의 망대까지 300% 준비하게 하옵소서. 로마를 향하는 길. 세계복음화와 참 응답의 주역으로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 답 없는 청년들을 살리는 주역이 되게 하시고 나의 인생과 삶 그리고 업의 현장에 하나님의 능력이 시작되게 하옵소서. 건축과 영적 건축의 주역이 되는 2025년 되게 하시고 건축의 기도 제목 그대로 응답받는 증인 되게 하옵소서. 전 성도가 원네스 되어져서 하나님의 기적을 보게 하시고 재정에도 하나님의 응답을 보게 하옵소서. 마태복음 16장 16절에 답을 내게 하시고 버려진 불신 현장을 살리는 전도 캠프와 전도자의 삶을 통하여서 제자를 찾게 하옵소서. 아무도 막을 수 없는 하나님의 절대 계획 속에 영적 싸움과 함께 그릇을 준비하게 하시고 하나님 앞에 서서 나의 그릇을 찾게 하옵소서. 누구도 막을 수 없는 응답의 기도 제목을 찾고
하나님이 준비하신 문을 찾아 응답받는 증인 되게 하옵소서. 건축과 영적 건축의 시간표에 결단하여 생각지도 못한 응답이 나의 일과 현장에 있게 하셔서 증거를 가진 증인 되게 하옵소서. 선교는 세계교회를 살리는 것. 지금 이 시대에 선교가 시급한 이유를 알고 기다리고 있는 갈급한 사람을 살리며 더 급한 사탄의 요새를 무너뜨리게 하심을 감사드립니다. 성령 안에서 하나 되어 근원을 회복하는 교회 복음화의 응답으로 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하며 그리스도의 몸된 교회를 든든히 세우게 하옵소서. 개인 복음화를 통해 하나님과의 관계가 회복되고 빛, 성교, 렘넌트 경제를 회복하게 하옵소서. 세 가지 뜰 금토일 시대 묵상운동 집중 기도를 통해 300% 성령 충만으로 세계 복음화의 응답을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.